Namaste. Today we are going to learn a story of a mouse merchant. Once, a rich merchant was scolding his lazy son. I gave you so much money to start a business, and yet you have not earned anything. You are good for nothing. Look at this dead mouse. A capable man can start a business even with something as useless as this. एकदा एक श्रीमंत व्यापारी त्याच्या आळशी मुलाला रागवत होता. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मी तुला खूप पैसे दिले आणि तू काहीच कमवलं नाहीस. नालायक आहेस तू. बघ हा मेलेला उंदीर. क्षमता असणारा माणूस यापेक्षाही क्षुल्लक वस्तूपासून व्यवसाय सुरू करू शकतो. Somdatta, who was a poor orphan boy, heard his words. सोमदत्त नावाच्या एका गरीब अनाथ मुलानं ते शब्द ऐकले. He went in and requested the merchant, "Please lend me this mouse as a capital and I'll try my luck." तो आत गेला आणि व्यापाऱ्याला विनंती केली, कृपया हा उंदीर मला भांडवल म्हणून द्या. मी माझं नशीब आजमावेल. The merchant burst out laughing, but still he gave the mouse to Somdatta and took the receipt that Somdatta wrote out to him. व्यापारी मोठ्याने हसायला लागला, पण तरीही त्याने तो उंदीर सोमदत्तला दिला आणि सोमदत्तने लिहून दिलेली पावती घेतली. Somdatta was walking down the street with the dead mouse in his hand when another shopkeeper called him. "Come here, boy. I need the mouse to feed my cat. I'll give you 2 handfuls of gram for it." Somdatta accepted the gram. मेलेला उंदीर हातात घेऊन सोमदत्त रस्त्याने चालत असताना एका दुकानदाराने त्याला बोलवलं. इकडे ये बाळ. माझ्या मांजरीला खाऊ घालण्यासाठी मला हा उंदीर हवाय. मी तुला 2 मूठ हरभरे देईन. सोमदत्तने हरभरे घेतले. At home, Somdatta roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroads with his gram and water. He waited for a long time. घरी गेल्यावर सोमदत्तने ते हरभरे व्यवस्थित भाजले. नंतर त्याने पाण्याचं भांड घेतलं आणि हरभरे व पाणी घेऊन 4 रस्त्यावर उभा राहिला. खूप वेळ वाट बघत तो तिथे उभा राहिला. In the evening, when the laborers were returning from the wood, they saw the boy with roast gram and water. Somdatta offered them the gram and water politely. सायंकाळी रानातून परतणाऱ्या मजुरांनी भाजके हरभरे व पाणी घेऊन उभ्या असलेल्या त्या मुलाला पाहिलं. सोमदत्तने त्यांना मोठ्या आपुलकीने भाजके हरभरे व पाणी दिले. "But we have no money. 2 sticks of wood is all we can give." "That's a good payment for this simple fare," exclaimed Somdatta. By accepting 2 sticks from each laborer, Somdatta collected a small bundle of sticks. पण आमच्याकडे तर पैसे नाहीयेत. 2 लाकडं मात्र आम्ही सर्वजण तुला देऊ शकतो. या साध्या भोजनासाठी हा चांगला मोबदला आहे, सोमदत्त उद्गारला. प्रत्येक मजुराकडची 2 लाकडं स्वीकारून सोमदत्तकडे लाकडाची छोटी मोळीच जमा झाली. He took the bundle to the market, sold it, and bought some more gram with it. Somdatta did this every day. He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. Somdatta got several bundles of sticks every day because now he had so many customers.
त्याने ती मोळी बाजारात नेऊन विकली आणि आणखीन जास्त हरभरे विकत घेतले. सोमदत्त असं रोज करायचा. केवळ 2 लाकडांच्या मोबदल्यात चविष्ट हरभरे आणि ताजं पाणी देणारा सोमदत्त मजुरांमध्ये एक चांगला मुलगा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्यातले बरेच जण रोज रानातून येताना त्याच्याकडून हरभरे विकत घेऊ लागले. आता खूप सारे ग्राहक असल्यामुळे सोमदत्ताकडे रोज लाकडाच्या खूप साऱ्या मोळ्या जमू लागल्या. Once, when Somdatta was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood to burn in his furnace. In return for the sticks, he gave Somdatta pots for his gram and a few pitchers for the water. बाजारात लाकडं विकताना एकदा सोमदत्त एका कुंभाराला भेटला. त्याला भट्टीत जाळण्यासाठी लाकडं हवी होती. त्याच्या बदल्यात कुंभाराने त्याला हरभऱ्यांसाठी काही भांडी व पाण्यासाठी काही भांडी दिली. Somdatta did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. सोमदत्त कधीही पैशाचा अपव्यय करायचा नाही. सकाळी लाकडं विकून आणि संध्याकाळी हरभरे विकून तो दिवसभर खूप कष्ट करायचा. One day, he had enough money to buy all the wood from the laborers. He sold it at a good price in the market. After some time, he even set up his own shop in the market. He was always polite to his customers. एके दिवशी त्याच्याकडे मजुरांकडील सर्व लाकडं विकत घेण्याइतपत पैसे जमले. ती लाकडं त्यानं बाजारात चांगल्या किमतीला विकली. काही काळाने त्याने बाजारात स्वतःचं दुकान घेतलं. त्याच्या ग्राहकांशी तो नेहमी आपुलकीनं वागायचा. Some of them paid him cash while others paid him in kind. They gave him whatever articles they could offer. Somdatta always found some way of selling the articles to those who needed them. काही त्याचा माल रोख पैसे देऊन घ्यायचे तर काही वस्तूंच्या मोबदल्यात. लोक त्यांना शक्य असेल त्या वस्तू मालाच्या मोबदल्यात द्यायचे. ज्यांना त्या वस्तू हव्या असायच्या अशांना सोमदत्त त्या वस्तू विकायचा. After a few years, Somdatta became a wealthy merchant in the town. One day, he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. काही वर्षानंतर सोमदत्त शहरातील श्रीमंत व्यापारी बनला. एके दिवशी त्याने सोनाराला एक छोटासा सोन्याचा उंदीर बनवण्यास सांगितलं. He took the mouse to the rich merchant. I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. Today, I have come to return it. Please accept this golden mouse. The rich merchant was greatly surprised. He was so impressed with the Somdatta's business skills that he gave him his own daughter in marriage. सोन्याचा उंदीर घेऊन तो त्या श्रीमंत व्यापाऱ्याकडे गेला. खूप वर्षांपूर्वी मी तुमच्याकडून भांडवल म्हणून एक मेलेला उंदीर उसना घेतला होता. आज मी तो उंदीर परत करायला आलोय. कृपया आपण हा सोन्याचा उंदीर स्वीकारा. त्या श्रीमंत व्यापाऱ्याला याचं खूपच आश्चर्य वाटलं. सोमदत्ताचं व्यवसाय करण्याचं कौशल्य पाहून तो व्यापारी इतका भारावला की त्याने त्याच्या मुलीचं लग्न सोमदत्ताशी लावून दिलं. Thus, Somdatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work, and politeness. अशा प्रकारे एक गरीब अनाथ मुलगा असणाऱ्या सोमदत्तने त्याच्या हुशारीने, मेहनतीने आणि नम्रपणामुळे खूप संपत्ती व सन्मान मिळवला. It is not known whether the rich man's son learnt any of the skills from the Somdatta. त्या श्रीमंत व्यापाऱ्याचा मुलगा सोमदत्तकडून काही शिकला की नाही हे मात्र कोणालाच ठाऊक नाही.